ओके. आपण मागच्या लेक्चरला बघितलं ओके की आपण मागच्या लेक्चरला बघितलं की द सेटअप ऑफ पॉलिनॉमियल्स. ओके, व्हॉट इज सेटअप ऑफ पॉलिनॉमियल? R of x. Okay, what is R of x here? It is the collection of all polynomials occurring R with the finite degree. Okay, summation a r x is to I r from 0 to n is that a I class is the element of ring R. So what is there? N is equal to 0. N class is the final set. What is x? X is the n variable. Okay, we have studied this set forms the ring with respect to addition and multiplication of polynomials, and this ring is said to be a polynomial ring. Okay, आता आपल्याला त्याची प्रॉपर्टी बघायची आहे की R is a polynomial. if आता आपल्याला R काय दिलं आहे इथे ring दिलं आहे. दिस रिंग मे बी काय असेल इथं कम्युटेटिव्ह असेल, पुढे काय असेल इंटिग्रल डोमेन असेल, पुढे काय असेल फिल्ड असेल. ओके, if R is a commutative ring then this polynomial काय असतं हे आपण बघू. if R is a integral domain then what is this nature of this polynomial ring? If R is a field, then what is the nature of that polynomial? हे आपल्याला एक्झाम्पल स्टडी करायचं आहे. आपण समजलो. सो थेरम घ्या, तुम्ही स्टडी घ्या थेरम. इफ थेरम घ्या. if R is a commutative ring, if R is a commutative ring with unity 1, then with unity 1 then the polynomial ring R of x is also commutative ring with unity 1, is also a commutative ring with unity 1. With unity 1 आपल्याला शो करतो. समज what is given here? Okay, लिहा ग्रुप लिहा सगळ्यांनी लिहायचं आहे. with commutative ring 1. Okay, so what is given here? आता काय आता वन डेफिनेशन कम्युटेटिव्ह रिंग एका धारीला कम्युटेटिव्ह कधी म्हणायचं? या एलिमेंट काय इथे दोन कोणते एलिमेंट घ्यायचे whenever a and b are elements of ring R, they satisfy the commutative law with respect to multiplication. a b इक्वल काय असेल b. ओके, आता आपल्याला कोणत्या रिंगला कम्युटेटिव्ह दाखवायचं आहे? we have to show that the R of x. मग इथे काय आहे दोन कोणती एलिमेंट. आता इथे एलिमेंट कसे असतील? rings of polynomials. We take any two polynomials from the ring R. Okay, let f of x is equal to f of x. आता इथे मी f of x what is f of x here? a naught plus a1 x plus dash plus an x is to n. Okay, and g of x is equal to b naught plus b1 x plus dash plus bm x is to m. Right, they are any two polynomials in b and any two polynomials in ring R of x. Okay, इथे काय येते? आता मी जे दोन पॉलिनॉमियल घेतले कोणकोणते? एक a आणि g. याची डिग्री काय असेल? with degree of f of x is equal to n and degree of g of x is equal to काय असेल? m. आता आपल्याला काय शोधायचं आहे? we have to show f of x into काय असेल? g of x. now consider okay, f of x into g of x. म्हणजे f of x into g of x आपण काय शोधतो? प्रोडक्ट टू पॉइंट काय असतं? काय आहे तिथे काय होती? c0 plus c1 ती वापरायची. ओके, we are equal to c0 plus c1x plus c2x plus
डॅश 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 प्लस cm प्लस m x is to m plus m याला इथे गोष्ट वापरूया. हां वेअर व्हॉट इज ci याला इथे मध्ये लेमन वेअर A नॉट B लेमन वेअर हे समान सगळ्यांना लेमन वेअर जे दिले आपण दिले आता वेअर व्हॉट इज वेअर ci तुम्ही सांगा काय ci A नॉट B I so a naught bi plus a1 bi minus 1 plus that plus 2 a I i B b naught नॉट माहिती मला आता याला एक गोष्ट द्या ओके व्हॉट इज आर आर आपल्याला काय दिलेले व्हॉट इज आर रिंग पुन्हा दुसरी पद्धत काय आहे पॉलिनॉमियल आर काय दिलेले विषय बघा ना त्यामध्ये कम्युटेटिव्ह रिंग कम्युटेटिव्ह क्लियर सेन्स R is the commutative ring. Okay, R is the commutative ring. Since R is the commutative ring. आता बघा हे सगळे एलिमेंट कोणते कशामध्ये a नॉट b i a1 b i minus 1 a i b i सगळे एलिमेंट कशामध्ये R मध्ये याचा अर्थ हे सगळे एलिमेंट काय असतील they are commutative. तो therefore we have ai into bi इनपुट काय असेल bi into ai for all I समजलं for all I so the we can say here in this way okay is equal to 0 माता इथे तुम्ही याला कसं लिहू शकतो स्पीड so ai इनपुट काय असेल bi because r is commutative ring because ai and bi are the elements of ring R so as R is commutative we consider these two elements every elements of R commutative with multiplication so we consider ai bi is equal to bi ai for all I okay then आपण इथे आपण काय करू शकतो इंटरचेंज B I A नॉट इथे बघा इथे काय लिहू bi ci is equal to ओके इथे मी काय लिहतो ci is equal to काय B bi नॉट A नॉट a naught plus bi minus 1 a1 plus that plus b naught a okay b naught a1 so b naught is equal to a okay आता मी असं लिहू शकतो याला आता मी असं लिहितो इथून सोडतो की काय b naught a इथे मी पुढे घेतो plus b1 ai minus 1 plus that plus bi a naught then count what is then count ci dash okay याला काय म्हणतो ci dash ओके हां जर काय मग आता बाय इक्वेशन म्हणून काय होतं आपल्याला आता हे जिथं ci आहे जिथं ci आहे तिथे काय करायचं f of x जिथं ci आहे तिथे काय रिप्लेस करायची ci dash okay so by equation 1 v काय मिळेल सांगा बरं मग बाय हे समजा काय करतो मी आता हो सर एक मिनिट थांब सर थांबा सर दिल्या फॉर ऑल आय ओके सगळे आय साठी मी ते लिहितो ci इक्वल टू ci डॅश बघ इथे 11 पॉइंट अगोदर 11 पॉइंट कोणत्या पॉलिनॉमियल घेतात कोएफिशिएंट g of x जी चा नंतरून f चा सो बाय इक्वेशन 1 वी गेट कुछ समय हो बाय इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन गेट f of x into g of x is equal to क्या हमें क्या इक्वेशन होगा होती c naught plus c1x plus that plus cm plus m x into m plus a आता इथे मी प्लस काय करतो रिप्लेस c naught by c dash c 0 dash plus c1 dash x plus
c2 dash x square plus dash 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 plus c dash m plus m x to m plus n. What is actually, what is this? G of G of x into f of x. Okay. G of x into f of x. Therefore, we can see that. Therefore, that f of x into g of x is equal to क्या आपको पता है g of x into f of x for all the polynomials in R of x. For all column f of x g of x belongs to R of x. हाँ आता याचा अर्थ या रिंग मध्ये पॉलिनॉमियल रिंग होती इथला तुम्ही कोणते दोन एलिमेंट घ्या ते काय असतील एकमेकांचे काय असतील कॉम्प्लिमेंट मल्टिप्लिकेशन. यू कॅन सी दॅट R of x विथ काय असेल m. therefore means R of x is a common ring. is a commutative ring. आता आपल्याला काय शोधायचं आहे की R ला काय असेल युनिट असेल. आपल्याला काय असेल R of x चा काय असेल युनिट असेल. व्हॉट इज डेफिनेशन ऑफ युनिट? युनिट का युनिटी युनिटी किंवा एकसारखं कसं नाही सारखं तुम्ही तर वेगवेगळं बोलत युनिटी एकच असतं. युनिटी म्हणजे काय मग आयडेंटिटी एलिमेंट दिस डेफिनेशन एखाद्या एलिमेंटला युनिटी कधी म्हणायची if the element एखाद्या एलिमेंटला युनिटी म्हणायची एखाद्या एलिमेंटला युनिटी कधी म्हणायची जो त्याच्यासोबत जो पण एलिमेंट ला मल्टिप्लिकेशन केला तर तोच एलिमेंट त्याला काय म्हणतात युनिटी. हा दुवा युनिटी कधी मारला if कंडिशन so one is said to be unity if we satisfy the a into 1 is equal to a is equal to 1 to a but all the elements of ring are equal. आता आपल्याला काय शोधायचं की हा तो 1 आहे हाच काय असेल या पॉलिनॉमियल रिंगचा काय असेल युनिटी असेल. लक्षात ठेवून घ्या याच्यामध्ये R of x कसं कमी ठेवायला लागतं स्लॅब असेल. लेट R of x is a ring with unity 1. Let R of x be a let R be a ring. Let R be a ring with unity kind unity 1. So by definition of unity, then we can say that by definition बोलो ना by definition क्या असेल a into 1 into a into 4 into a for all the elements of ring okay. मग आता इथे काय करतो आता इथे मी काय करतो एक आर आपल्याला काय शोधू की आर ऑफ एक्स ला काय असेल युनिट असेल. तर युनिट सुद्धा काय असेल तर पॉलिनॉमियल असेल. इथे एक एलिमेंट घ्यायचा आर ऑफ एक्स चा एक एलिमेंट घ्यायचा. आता बघा हा 1 कशाचा एलिमेंट आहे आर म्हणतात काय. मग हा 1 आर मध्ये एलिमेंट तो पॉलिनॉमियल सुद्धा असेल का हो लेवल से is one element of R. What is R? And R का है is subset of polynomial ring. अपन बघितलं की so I we have so we have one subset element of polynomial ring. We have मग याचा डिग्री काय असेल मतलब याची वन ची डिग्री काय असेल 0 0 is fine to be the limit. So therefore that's okay. So let आता एक इथला एलिमेंट घ्या पॉलिनॉमियल R मध्ये एलिमेंट घ्यायचा लेट R इक्वल काय असेल इट्स एलिमेंट ऑफ x इक्वल टू ट्रान्सलेट समेशन इज इक्वल टू समेशन a x to I r in from 0 to n. Okay असे शुक्ल पॉलिनॉमियल ला belongs to R of x and त्याची तुम्ही असे लो e of x इज इक्वल टू काय तुम्ही e of x काय मिळते 1 plus 0x plus 0x plus अधिक से कौन सा है n पर 0 x to n belong to R of x. मतलब इथे मी 1 कसा x टिक होते आता जो ax raised to I ना हां ai into x raised to ai x raised to r. ओके आता काय शोधलं बघा की आता u of x काय असतं पाहिजे इथं
unity. Unity. That's the response of condition. Now consider I consider f of x into q of x. आता f of x जर तुम्ही e of x मल्टिप्लाय केलं तुम्हाला काय उत्तर मिळेल? f of x इज आपले व्हेरीफाय होतं का बघा क्लियर होतं का तुम्हाला? होय. कारण की काही प्रत्येक हा काय तुमचा a नॉट Yes. मी ci बघितलं वर ci here a नॉट bi plus a1 bi minus a नॉट bi. आता तुम्ही c0 पुट केला वर c0 b ओके a b नॉट तो तुम्ही c0 पुट केला वर here a0 b0 जे तुझं b काय 0 काय 1 म्हणजे काय इथं a0 ओके. त्यानंतर we put c1 what is c1 here a0 b1 plus a1 b0 ओके. आता ते b1 काय आहे 0 आहे आणि ते काय आहे b0 काय आहे 1 ना गेट a1 समजलं याचा अर्थ काय आहे दिस नथिंग बट इज द सेम कोऑर्डिनेट्स इथे करतो असली तुला समजण्यासाठी इज इक्वल टू इथं असेल summation r from 1 0 to n yes लिहा ये प्रॉब्लेम ना a I into 1 okay a I into 1 h is to I okay आता what is a I into 1 आता हा a I चे इक्वल म्हणजे r चा आणि 1 काय त्याची युनिटी याचं माझे डेफिनेशन a I इक्वल टू काय असेल a I इक्वल टू summation I from 0 to n a I is to I. What is again here? पुन्हा a I is काय मग 1 into a I. This is equal to summation I equal to 0 to n is 1 into a I is to y. What is this actually? E of x into e power. समजलं सगळ्यांना? बहुत स्क्वेअर केट से मतलब ते बरं असेल. E of x is equal to E of x into f of x. आप इधर क्या प्रूव करोगे? f of x is equal to f of x is equal to E of x into f of x. So therefore we get ये कुछ सगळं हां मला सर सिस्टम में क्या है अपडेट कर देना चाहिए. पुसलो काय therefore काय म्हणतो मला therefore f of x into e of x is equal to काय म्हणाला f of x is equal to काय आला e of x into ओके. हा तुला ऍक्च्युअली हा तुला इथे काय होता f of x होता ओके. तुम्ही f of x into e of x is equal to f of x is equal to e of x into f of x for all polynomials f of x belongs to R. याचा आपण तिथे आपला काय मिळालं e of x काय आला तर e of x is the identity of the R of x. Therefore e of x is equal to therefore hence e of x is equal to 1 is okay. 1 काला is an unity is a unity of the R. Unity of a polynomial R. Polynomial ring R of x. Okay. So that we can see that R of x is the commutative with unity 1. Okay. So therefore
R of X is the commutative ring with unity word. Unity. Okay. म्हणजे याचा अर्थ त्या जी रिंगची युनिटी असेल काय जी आपली R ची जी युनिटी असेल तीच काय असेल या पॉलिनॉमियलची काय असेल युनिटी असेल. Therefore, R is a therefore polynomial ring is a commutative ring with unity 1. Okay. Where R काय असेल तुम्हाला R काय दिला असेल commutative ring unity असेल तर this polynomial is also commutative with unity with the same unity 1. Okay. 1 is notation for unity. लक्षात घ्यायचं. Okay. समजलं? आता what is integral domain डिफरन्स सांगा मला. R plus dot is a commutative हां सांगा डेफिनेशन. R plus dot is a commutative ring. R plus dot is a commutative ring is unity. integral domain is a commutative ring with unity. commutative ring with Unity is said to be integral an integral domain if it has a it is without zero values. Okay. A commutative ring it has no zero divisor. If it has no zero divisor. आता नो झिरो डिव्हायजरचा अर्थ सांगा. तो काय घेतलं की आर इंटिग्रल की मी काय घेतलं की आर इक्वल काय इंटिग्रल डोमेन काय असेल त्याला काय नसेल झिरो डिव्हायजर असेल. आता झिरो डिव्हायजर नसेल याचा अर्थ सांगा आपल्याला काय. व्हॉट इज मीन बाय झिरो डिव्हायजर. झिरो डिव्हायजर देखील सांगा मला. इंटिग्रल डोमेन. आता मला काय सांगायचं आहे की नो झिरो डिव्हायजरचा अर्थ काय. If R plus dot is a ring. हां ते R plus the commutative ring 1 should be then what is zero divisor difference काय It is असेल. a ring if it's said to be a ring with a zero without zero divisors. If माझं काय म्हणणं आहे समजून घ्या. मी सांगते सर नो झिरो डिव्हायजर्स मीन्स ए डॉट बी इक्वल टू झिरो म्हणजे ए बी इक्वल टू झिरो इम्प्लायज ए डज नॉट इक्वल टू झिरो और बी डज नॉट इक्वल टू झिरो. तुम्ही झिरो डिव्हायजर काय काय लिहिली. AB is equal to zero, either A is equal to zero or B is equal to zero. Sir, एखाद्या एलिमेंटला झिरो डिव्हायजर किती म्हणायचं. जेव्हा AB is equal to हा जो zero, आपण हा काय देतो नॉन झिरो. याला झिरो डिव्हायजर किती म्हणायचं. इफ देयर एक्झिस्ट अनदर नॉन झिरो एलिमेंट तर ते दॅट्स Sir, zero divisor चे सम काय? B is equal to काय असेल. Sir, zero divisor. नो झिरो डिव्हायजर आता मी तुम्हाला नो झिरो डिव्हायजर सांगतो. AB is equal to zero if there if A is equal to zero or B is equal to zero. ती इंटिग्रल डोमेन डेफिनेशन झाली. नाही ना सर, जाऊ सर तुम्ही आमचं कधी सांगितलं. बघा तुम्ही दिस इज अल्टरनेटिव्ह डेफिनेशन फॉर इंटिग्रल डोमेन. नाही येऊ दिले की आम्हाला नाही. हे बघा with zero divisor and ring without zero divisor. Without zero divisor. Not equal to सांगू तुझी तू. A not equal to zero or B not equal to zero. yes either a equal to zero or b equal to zero. For all A belongs to R. हे समजलं तुम्हाला. हो. आता मला काय सांगायचंय नो झिरो डिव्हायजर. मग नो झिरो डिव्हायजर असेल याचा तुम्हाला काय मिळेल. तुम्हाला म्हणजे जेव्हा जेव्हा ए नॉन झिरो असेल बी नॉन झिरो असेल तर दोघांचं गुणाकार काय नसतं म्हणजे नॉन झिरो असेल. त्याला काय म्हणतात नो झिरो डिव्हायजर. काय सर सर तसं नाही ना. नॉन झिरो डिव्हायजर तसं नाही राहत ना सर. AB सर म्हणजे जर आपल्याला ए बी चं प्रोडक्ट झिरो भेटत असेल तर एक ए झिरो असेल किंवा बी झिरो असेल. आणि ते मागच्या वर्षी पण झालेलं आहे. मागच्या वर्षी झालेलं काय ग्रुप वर आहे.
पुस्तकांचं बरोबर. हो.